नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु। ओडिशार प्रथम दृश्य और श्राव्य साहित्य पत्रिका प्रजन्मर परिसर को आपण मानक स्वागत करुछि मो मधुस्मिता। हाँ दर्शक बंधु, प्रजन्म प्रत्येक मास 7 तारिख एवं 21 तारिख रे आम यूट्यूब चैनल उपलब्ध हुए। जदि आपण माने आम चैनल को सब्सक्राइब करिनाहंती एबे ही सब्सक्राइब करनियंतु एवं पत्रिकाटी को शेष पर्यंत देखिबा सहित निजर सुचिंतित मतामत देबा पई आदौ भी भूलिबेनी, कारण आपण मानक मतामत आम पई मूल्यवान। एही पत्रिकाटी को सर्वांग सुंदर करे आगो को बढ़िबा पई आसंतु आजिर संख्या को आरंभ करिबा संपादकीय पृष्ठरू। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रजन्मर संपादकीय पृष्ठरे किछि नुआ करबाकू जाई आमे आरंभ करिछु ए संख्यारू एक अभिनव प्रयास। जेकोसी जने साहित्यिकंकर प्रथम प्रकाशित पुस्तक संपर्क रे आमे तांकोठु सुनिबा ए संपादकीय पृष्ठरे। सेही परिप्रेक्षी रे आज साहित्यिक अछंती ओडिशार कुजंगरे जन्मलाभ करिथिबा तथा छत्तीसगढ़ रे कर्ममय जीवन यापन करुथुबा विशिष्ट साहित्यिक निर्मल राउत। तांकर प्रकाशित प्रथम उपन्यास गलानी तो गला कथा संपर्क रे से वक्तव्य रखिबे। आसंतु ताहेले आजिर संपादकीय रे आमे सुनिबा औपन्यासिक निर्मल राउत को ठारू तांकर उपन्यास गलानी तो गला कथा संपर्क करे। नमस्कार, मु श्री निर्मल चंद्र राउत, कालियापाट, कुजम, जगतसिंहपुर। मोर प्रथम उपन्यास गलानी तो गला कथा विषय किसी कहवाक चाहूँगी। ये उपन्यास लेखिबार आवेग ठारू विगत दिनर स्मृति सबको साउंडा को मु चेष्टा करी। उपन्यास आम अंचल कुजंग पारादीपी अंचलर 100 वर्ष तलर कथा को नहीं मु उपन्यास लिखिछि। एथिरे आम अंचलर सामाजिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था, अर्थनैतिक एवं सांस्कृतिक अवस्था को दर्शाइबा को चेष्टा करिछि। एई सब विषय रे आमर इतिहासकार माने उल्लेख करिनांती केउठी। एई छोट छोट कथा को जेतोले केबे केमिति गाम दांडरे बसिला बेले आमर लेखा जोखा जेजे दादी मौसा मानक मुहर शुणिथिबा से अतीतर कथा सबको मु पुणी थरे लोक मानक पाखरे पहुँचाइबा को चेष्टा करिछि। से अतीत कथा को लोक माने आमर लेखाजोखा दादी मौसा जेजे माने झुरी होती एवं खुशी होती से कथा को कहला बेले से कथा निच्छक सत हेले मध्य से सब घटनावली को जेतोले आम गारे कहते आमको काल्पनिक कथा भली लगे, किंतु से निच्छक सत कथा। से सत कथा को मु मोर उपन्यास गलानी तो गला कथारे उल्लेख करिछि। से समय रे आम कुजंग एक सामंत राज्य थिला। मु जो उपन्यासर जो 100 वर्ष तलर कथा उल्लेख करिछि 1901 मसीहा ठू आरंभ 1930 मसीहा भितर कथार धारा। सेतबेले आमर कुजंग एक सामंत राज्य थिला, खोर्धा राजा अधीनस्थ। आउ से समय 1803 मसीह इंग्रेज माने
ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 1867 ମସିହାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା, 1868 ମସିହା ପରେ ପରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆମର କୁଜଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ବିକିଦେଲେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ କଲିକତାର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜମିଦାରଙ୍କ ହାତରେ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଦୁଇ ଶୋଷକ ଠାରୁ ଶୋଷିତ ହେଉଥିଲେ। ଜଣେ ଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ଆଉ ଜଣେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜମିଦାର। ସେତେବେଳେ କୁଜଙ୍ଗର ରାଜା ଯେଉଁ ଷଣ୍ଢ ରାଜା ବଂଶଧର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହେଲେ ପାୱାର ନଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିନଥିଲେ, କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ସେପଟରେ ଶୋଷିତ କରୁଥିଲେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୀବିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ଧାନ, ପାନ, ମିନ ଏବଂ ଲୁଣ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ଯେତେବେଳେ ଲବଣ ଉପରେ କର ବସାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦୟନୀୟ ହେଲା। ମିନ ପାଇଁ, ମାଛ ଶୁଖୁଆ ପାଇଁ ଲୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ସେହି ସବୁରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କୈବର୍ତ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କର ବସିଗଲେ ଲୁଣ ଉପରେ, ସେମାନେ ନଦୀ ଜଳରୁ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଜଳରୁ ଲୁଣ ମାରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ସେହି କଥାକୁ ମୁଁ ମୋ ଉପନ୍ୟାସ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ ଆମ କୁଜଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା, ତା'ର ଇଏ ଥିଲା, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଜାଗାଟା ଥିଲା ଆମ ଗାଁ କାଳିଆପାଟ। সেই କାଳିଆପାଟରେ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଆମର ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ହିରୋ ଥିଲେ ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତ। ସେତେବେଳେ କୁଜଙ୍ଗର ଶାସିକା ଥିଲେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଦେବୀ, ସେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାପରେ ପରେ ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତ କୁଜଙ୍ଗର ରାଜା ହେଲେ। ଆମେ କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସୈନ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳବାହିନୀ ସୈନ୍ୟ ଭାବରେ। ସେମାନେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ପରେ ଆମର କୁଜଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଖଜଣା ଦେଇନଥିଲେ ବୋଲି, ଆଉ ସେଠୁ ବହୁତ ଚତୁରତାର ସହ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କବିତା ଆକାରରେ ଲେଖିଛି ଆଗରୁ। ସେ କବିତାଟା ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, କେମିତି ଚତୁରତା ସହିତ ଆମ କାଳିଆପାଟ କୈବର୍ତ୍ତ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଷଣ୍ଢ ରାଜାଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ। ସେ କବିତା କହୁଛି, ସେଦିନ ସେ ପୁରୁଣା କଟକ, ମହାନଦୀ କୂଳ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ, ବନ୍ଦୀ ଷଣ୍ଢ ରାଜା ଥିଲେ ସେଠି ଇଂରେଜ ଶାସକ। ବେଳ ରତ ମୋ କାଳିଆପାଟ ଲୋକ, ପହଞ୍ଚିଲେ ଧରି ବିକିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଇତ, କହ କେତେ ଦାମ ପଚାରିଲେ ଇଂରେଜ ଶାସକ। ଆମେ କିବା ଜାଣୁ ଆମେ କୈବର୍ତ୍ତ ଲୋକ, ମୂଲ ସିନା କରିବେ କୁଜଙ୍ଗ ରାଜା ସେ ଆମ ନାୟକ। ବନ୍ଦୀ ରାଜା ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ନାବ, ପରଖିଲେ ସବୁ ଚାଲ ବୁଝିଗଲେ, କି କହିବି ନାବ ଚଳନ ନ ଦେଖିଲେ। ଚାଲିଲା ନାବ ପରୀକ୍ଷା, କିଛି ଦୂର ବାହି ନେଲେ, ସାହାବ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିଲା, ସତେ କ'ଣ ରାଜା ଫେରାର ହେଲେ। ରାଜା ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ, ଏବେ କୁହ ଦାମ କେତେ, ଆଉ ଥରେ ପରଖିବି ନାବ ରାଜା କହିଲେ। ଏଥର କୈବର୍ତ୍ତମାନେ ନାବ ବାହି ନେଲେ, 16 ଆହୁଲା ଧରି 32 ମୁଣ୍ଡି ବିକା ବସିଥିଲେ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ହାଇକିରେ ମନ ବାଇକି, ଆଉ କୁଜଙ୍ଗ ଷଣ୍ଢକୁ ପାଇକି। ଅନ୍ଧାରରେ ଖାଲି ଯାହା ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା, ପବନ ବେଗରେ ନଦୀ ଜଳ ପରେ, କଟକ ଛାଡ଼ି ରାଜାଙ୍କୁ କୁଜଙ୍ଗ ଆଣିଲେ। ମୋହ ଅନ୍ଧାରରେ ସାହେବ ରାଜାଙ୍କୁ ଖାଲି ଖୋଜି ବୁଲିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ସେ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଉପନ୍ୟାସରେ, ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥା। ଷଣ୍ଢ ରାଜା କେମିତି ଷଣ୍ଢ ରାଜା ଉପାଧି ପାଇଲେ, ଆଉ ଏଥିରେ ନାୟକ ହେଲେ କାଳିଆ, ନାୟିକା ହେଲେ ପାଟ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ
ବି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରକାଶକ ହେଲେ ବନଫୁଲ ପ୍ରକାଶନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସମ୍ପାଦକୀୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ହେଲା 9338177391। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସମ୍ପାଦକୀୟ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଜନ୍ମର ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ 3ଟି କବିତା, ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ, ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଗୋଟିଏ ପାଠକଙ୍କର ପସନ୍ଦର କବିତା ଏବଂ ନୂଆ ବିଭାଗ ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଆଜିର କବିତା ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁଷମା ମିଶ୍ର, ପ୍ରଣତି ମହାପାତ୍ର ଏବଂ କିଶୋର ମହାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର କିଶୋର ମହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର କବିତା ବିଭାଗ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆମେ ଅଂଶୀଦାର। କିଏ ଜଣେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଛେଇ ଦିଅନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟର ଜଗତ, ପ୍ରକୃତି ପରସି ଦିଏ ଆମକୁ ଅମୃତ। ଆମେ କ'ଣ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ? ମଣିଷ ନାମରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଲୁ କେଉଁ ଜଠରରୁ, କେଉଁ ଭଗବତୀର ଅନୁକମ୍ପାରେ? ସ୍ୱୟଂ ଜନନୀ ସେ ଯେ ଆମକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖେ ନିଜ ପଣତରେ। ମାର ମମତା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ଉଡ଼ିବା ଶିଖିଲେ। ନିଜର ସଂସାର ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ଅବା ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ। ମା ଆଉ ବାପା କିଏ? ପରମ୍ପରା ନାମ। ମଣିଷ ବୋଲି ତ ଆମେ ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉ ବିବେକର ଜ୍ୱାଳା। ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷକୁ ଠେଲି ଦେଉ ମରଣ ମୁହଁକୁ, ମରିଥିବା ଲୋକ ପରେ ଢାଳି ଦେଉ ଫୁଲର ପ୍ରଣାମ। ମପାଚୁପା ଭାଷା ଟିକେ ଓଠରେ ଖେଳାଇ ଆମେ ଖାଲି ଖୋଜି ବସୁ ସହରରେ ନିଜ ପାଇଁ ବାସ, ଘର ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ, ପିଲାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦାମୀ ଡୋନେସନ। ମନେ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ସିରିହୀନା ମା, ଟ୍ୟାକ୍ସିଟିଏ ଭଡ଼ା କରି ଆମେ ଯାଉ ଗାଁ। ମା ଦିଶେ ସୁନସାନ ଢେଙ୍କିଶାଳ ପରି। ମା କ'ଣ କହେ ସବୁ ବାପାଙ୍କର ଗଲାବେଳ କଥା। କହୁ କହୁ ହୋଇଯାଏ ମୂକ, ଆମେ ଯେବେ ଚୁମ୍ବକରେ କହିଦେଉ ଆମରି ସମସ୍ୟା। ଗାଁର ଏ ଘରବାଡ଼ି ହେବ ଆଉ କ'ଣ? ତୋଟାବାଡ଼ି କ୍ଷେତ ଡିହ ଭଲ ହେବ କରିଲେ ନିଲାମ। ସେ ଅର୍ଥକୁ ସମଭାବେ ବାଣ୍ଟି ନେବୁ ଆମେ ଅଂଶୀଦାର। ମାକୁ ବି ରଖିବୁ ପାଖରେ, 5ଟି ସନ୍ତାନ ଯେଣୁ ବର୍ଷକରେ 5 ଜାଗା। ମା ଆମ କରିବ ଭ୍ରମଣ, ବର୍ଷକରେ 5 ଜାଗା। ମା ଆମ କରିବ ଭ୍ରମଣ। কবিতার শীর্ষক হেলা এই যে মেঘ। এটি মেঘ ভাঙ্গুছি দিগ, কাগজ ডঙ্গা করি কে ভসাই দেউছি গো সরাগরে ভাসি যাଉଛି সে। আজি দেখুছি গো নূଆ মেঘ, আজি দেখুছি গো নୂଆ মেঘ। তুমি ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ବେଳର ନବବଧୂ ମୁହଁ, ନବବଧୂ ମୁହଁ। ଏ ମେଘ ତମ ଭଳି ଜୁଡୁବୁଡୁ, ଏ ମେଘ ତମ ଭଳି ଜୁଡୁବୁଡୁ କରିଦେବ କି ଆଉ ପ୍ରେମର ଶୀତକାରରେ, ଓଦା କରିଦେବ କି ଆଉ ଦେହ ଆଉ ମନକୁ। ତୁମେ ମୋ ଆଗରେ, ତୁମେ ସତେ ମୋ ଆଗରେ ବର୍ଷା ଭିଜାଇ ଦେଉ ତୁମକୁ, ବର୍ଷା ଭିଜାଇ ଦେଉ ତୁମକୁ। ଭିଜିଗଲେ ତମ ଦେହର ନକ୍ସାଟିଏ ବେଶ ଉତୁରିବ ମୋ ତୁଳିରେ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାଇ ଦେବି ତୁମକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାଇ ଦେବି ତୁମକୁ। ତୁମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋ କିଛି ପ୍ରେମ, କିଛି ସ୍ନେହ, କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା। ତୁମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋ କିଛି ପ୍ରେମ, କିଛି ସ୍ନେହ, କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା, କିଛି ଭଲ ପାଇବା। ଅନୁରାଗର ଫଲ୍ଗୁରେ ଧୋଇଦେବି ଗୋ ତୁମ ଚହଟ ଚିବୁକ, ଅନୁରାଗର ଫଲ୍ଗୁରେ ଧୋଇଦେବି ଗୋ ତୁମ ଚହଟ ଚିବୁକ। ବର୍ଷା କେମିତି ଦେଖ, ବର୍ଷା କେମିତି ଦେଖ ପବନ ସାଥିରେ ଫାଜିଲ ହେଇ ଖେଳୁଛି। ବର୍ଷା କେମିତି ଦେଖ ପବନ ସାଥିରେ ଫାଜିଲ ହେଇ ଖେଳୁଛି। ଖୋଲି ଦେଉଛି ଝରକା କବାଟ, ଖୋଲି ଦେଉଛି ଝରକା କବାଟ।
ବର୍ଷା ବିଭୋର କରିଦେଉଛି ସାଧବ ବୋହୂକୁ। ବର୍ଷା ବିଭୋର କରିଦେଉଛି ସାଧବ ବୋହୂକୁ। ଛୁଇଁଲେ ଛୁଇଁ ହେଉନାହିଁ, ଛୁଇଁଲେ ଛୁଇଁ ହେଉନାହିଁ, ଦେଖିଲେ ବି ଦେଖି ହେଉନାହିଁ। ତଥାପି ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ମେଘ, ତଥାପି ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ମେଘ ରିକ୍ତ ଆଞ୍ଜୁଳା ଉଜାଡ଼ି ଦଉଛି। କିଏ ସତେ ତୁମ ମୋ ସମ୍ପର୍କର ଅତଳ ଅଥଳ ସିନ୍ଧୁ, ତୁମ ମୋ ସମ୍ପର୍କର ଅତଳ ଅଥଳ ସିନ୍ଧୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପ୍ରଣତି ମହାପାତ୍ର। ମୋର ଏହା ଗୀତି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଦେଖିଥିଲେ କହିଦିଅ। ଦେଖିଥିଲେ କହିଦିଅ, ପାଇଥିଲେ ଦେଇଦିଅ, ମୋ ମନ ଯାଇଛି ହଜି, ପାଉନି ମୁଦିଅ ଖୋଜି। ପାହାଡ଼ରେ ବୁଲୁଥିଲା, ଝର ପରି ଗାଉଥିଲା, ହସ ହସୁଥିଲା ଖିଲି ଖିଲି। କିଏ କିବା ଆଖେଇଲା, ଅବାତାରେ ପାଖେଇଲା, ଭୁଲି ତା ସାଥିରେ ଗଲା ଚାଲି। ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇ ଫେରି ଅବା ପାରୁନାହିଁ, ଦିଅ ତା ଖବର ମୋତେ ବୁଝି, ମୋ ମନ ଯାଇଛି ହଜି। ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଯାହା, କେମିତି କହିବି ତାହା, ହଟ ସୁକୁଟ ଦେଖନ୍ତି ସଭିଏଁ। କିଏ ଖେଳି ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ଅବା କିଏ ଜାଳିଦେବ, ଡରି ମରି ରହିଛି ଏଯାଏ। କେଦରଦି ଆପଣାର, ଆଣିଦିଅ ମନ ମୋର, ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କରି ରାଜି। ଦେଖିଥିଲେ କହିଦିଅ, ପାଇଥିଲେ ଦେଇଦିଅ, ମୋ ମନ ଯାଇଛି ହଜି। ଦେଖିଥିଲେ କହିଦିଅ, ପାଇଥିଲେ ଦେଇଦିଅ, ମୋ ମନ ଯାଇଛି ହଜି, ପାଉନି ମୁଦିଅ ଖୋଜି। ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଗଲାଣି। ସମୟ ଥିଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସହରୀ ଚାକଚକ୍ୟରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଭରିଗଲାଣି। ଏହି ସ୍ମୃତିକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରି ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଞ୍ଜୁବାଳା ଦାସ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ, ଗାଁକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ। ମୋର ପ୍ରବନ୍ଧ ବିସ୍ମୃତି ଗର୍ଭରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ରଥଚକ୍ର ତଳେ ପେଶି ହୋଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଆଜି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତ କୋମଳ ପ୍ରାଣ ଆଜି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ। ସହରୀ ଜୀବନର ଚାକଚକ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ। ଅତୀତର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ରୂପ ବଦଳି ଯାଇ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଅନବରତ ଗାଡ଼ି ମଟରର ପେଁ ପାଁ ଶବ୍ଦରେ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଉଠିଛି। ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ, ସବୁ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସାକ୍ଷୀ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଆଜି ବିସ୍ମୃତିର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସହ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅନୁଭବୀମାନେ ତାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଶିଖେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ପାଦ ଥାପେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ। ନିଜର ଲୋକମାନେ ତାର ହାତ ଧରି ତାକୁ ଚାଲି ଶିଖାନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳିରେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଧୂଳି ଘର କରେ, ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇରେ ଚୁଲି ପାରି ମିଛିମିଛିକା ଭାତ ତିଣ ରାନ୍ଧେ। ତାପରେ କୋକିଘାତ ଚଉରା କରି ଖେଳେ। ବୋହୂ ଚୋରି, ରୁମାଲ ଚୋରି, ବିଛୁ, ପୁଞ୍ଚି, ଲୁଚକାଳି, ଚକା ଭଉଁରୀ, ଟୁ ଭାଇ, ପୁଚି ଆଦି କେତେ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତି। କୁଆଁର ପୁନେଇର ଝିଅମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣୀ ଗୀତ ଗାଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଧୁଆ ଦାଣ୍ଡକୁ ମୁଖରିତ କରିଥାନ୍ତି। ପହିଲି ଆଷାଢ଼ର ପହିଲି ବର୍ଷା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳିରେ ପଡ଼ି ଅପୂର୍ବ ମହକ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଭିଜା ମାଟିର ବାସ୍ନା କବି ଭାବୁକମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥାଏ। ଶ୍ରାବଣର ବାରିଧାରର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଣିର ସୁଅ ଛୁଟେ। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭିଜି ଭିଜି ପିଲାମାନେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବାର ମଜା ନିଅନ୍ତି। ଶୀତଦିନେ ଶୀତୁଆ ସକାଳର କଅଁଳ ଖରା ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ଖରା ପୁଆନ୍ତି। ଠାଏ ଠାଏ ଧୁନି ଜାଳି ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ପୁଆନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ଦାଣ୍ଡର ରୂପ ରଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ପିଲାମାନେ ଡକାଡକି ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ସାରି ଉପରବେଳା ଏହି ବାଟ ଦେଇ କୋଳାହଳ କରି ଫେରନ୍ତି। ଆଗେ ପ୍ରାୟ ଘରେ ଘରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଳୁଥିଲେ।
ଯାହାର ଯେତେ ଅଧିକ ଗାଈ ଗୋରୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେତେ ଧନୀ ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଗାଁରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରାଇବାକୁ ଗାଈଆଳ ପିଲା ରଖୁଥିଲେ। ଗାଈଆଳ ପିଲାଟି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଡାକି ଡାକି ଗୋରୁପଲ ନେଇ ସକାଳୁ ଚରାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋରୁପଲ ଧରି ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିଲା। ଏହି ଗୋରୁଙ୍କ ଖୁରାରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି ଉଡ଼ି କୁହୁଡ଼ିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ତାହାକୁ ଗୋଧୂଳି ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଗେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ପରମ୍ପରାବାଦୀ ଥିଲେ। 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଓଷା ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ପୂଜା ଓ ବାଟ ଓଷା କରୁଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଲିପି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଦାଣ୍ଡ ଭୋଗ କରନ୍ତି। କେତେଜଣ ମାନସିକ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି କଚେଡ଼ି କରି ଦାଣ୍ଡରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ଏହାକୁ ବାଳକ ଲୀଳା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦୋଳ ବିମାନରେ ବସି ପଟୁଆର କରି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଆସନ୍ତି। ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି। ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ମା ଶାରଳା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରୁ ରାଉଳମାନେ ଆସି ଦାଣ୍ଡରେ ଘଣ୍ଟ କରି ରଣପା ନାଚନ୍ତି। ପାଟୁଆ ନାଚ, ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଇତ୍ୟାଦି ଠାକୁରାଣୀମାନଙ୍କ ମାନସିକ କରି ନାଚିଥାନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଡ୍ରାମା, ଅପେରା, ରାମଲୀଳା, ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ଦକ୍ଷିଣୀ ନାଚ, କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଆଦିର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦୁର୍ଗା, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀଙ୍କ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳନ ହୁଏ। ଠାକୁରାଣୀ ମେଢ଼ରେ ବସି ପଟୁଆରରେ ଆସନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଜା, ଷଣ୍ଢ ନାଚ, କେଳାକେଳୁଣୀ ନାଚ, କାଳିକା ନାଚ, ଖଡ଼ି ଖେଳ ଇତ୍ୟାଦି ହୁଏ। ଲୋକମାନେ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେସବୁ ପ୍ରାୟ ଲୁପ୍ତ। ସେ ସମୟରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସୁଥିଲେ କେତେ ଖେଳବାଲା। ବାଉଁଶରାଣୀ ଖେଳ, ମ୍ୟାଜିକ୍ ବାଲା, ବାଇସ୍କୋପ୍ ବାଲା, ସାପୁଆ ଖେଳା, ମୁଣ୍ଡପୋତା ଖେଳା, ସଖୀ କଣ୍ଢେଇବାଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ନାଚବାଲା ଆସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଦେଖାଉଥିଲେ। ସତରେ ପେଟ ପାଇଁ କେତେ ନାଟ ଦେଖାଉନଥିଲେ ସେ। ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯୋଗୀ, ଭିକାରୀ, ସବାଖିଆ, କେଳା କେଲୁଣୀ, ଭାଟ, ଚକୁଳିଆ ଖଣ୍ଡା ଆସୁଥିଲେ। ଯୋଗୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ। ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ଓ ମାଘ ମାସରେ ଚକୁଳିଆ ଖଣ୍ଡା ଦାଣ୍ଡରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ବୁଲୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଚାଉଳ, ପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଉଥିଲେ। ମୁଠାଏ ଚାଉଳ, ଟୋପେ ପେଜ ତୋରାଣୀ ପାଇବା ଆଶାରେ କେତେ ଭିକାରୀ ଗାଁ ଗାଁରେ ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତକୁ ଖାତିର ନ କରି ବୁଲୁଥିଲେ। ଏତେ ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କେତେ ଖରାପ ଥିଲା। ଖାଇବାକୁ ମୋଟେ ମିଳୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆମର ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ, ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟମରେ ଭିକାରୀ ଖେଳବାଲା କାମଧନ୍ଦା ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଘର, ଚାଉଳ, ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ବଢ଼ିଛି। ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା। ହସ ଲୁହର ସାଥୀ ସବୁ ଘଟଣାର ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ଏହି ପଥ ଦେଇ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶ ଯାଉଥିଲା। ଝିଅଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ମାୟା ମୋହ ତୁଟେଇ ଦେଇ ଏଇ ଗାଁ ବାଟ ଦେଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଗାଁରୁ ବୋହୂଟିଏ ଏ ଗାଁରୁ ଆସି ଘର ସଂସାର ବାନ୍ଧୁଥିଲା, ପରକୁ ଆପଣାର କରୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାରି ସମୟ ଆସିଲେ ଏଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଯାତ୍ରା କରି ମଶାଣିକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ଥିଲା ଏଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ଆଜି ଦାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି ନାହିଁ। ଧୂଳି ଖେଳ ବା ହେବ କେଉଁଠୁ? ଦାଣ୍ଡରେ ପାଣିର ସୁଅ ଛୁଟୁନି, କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭାସୁନି, କୁଆଁର ପୁନେଇ ଗୀତର ଲହର ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳକୁଦ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ। ନାଟ ପାଲା କିଛି ବି ଆୟୋଜନ ହେଉନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଅବସର ସମୟରେ ଟେଲିଭିଜନ, ମୋବାଇଲରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ମଟରଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଗ୍ରାମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଯାଉଛି। ତଥାପି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ତାର ସ୍ମୃତି ଅଲିଭା ଅକ୍ଷରରେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ହସ ଲୁହର ସାଥୀ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ବା ଗ୍ରାମପଥ ତାଙ୍କର ଚିର ନମସ୍ୟ। କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଭାଷାରେ, ବନ୍ଦନା ତୋତେ କରଇରେ ଗ୍ରାମପଥ, ବାଳୁତ ବେଳର ହେମର ସାଥୀ, ଆୟୁତ ଦଣ୍ଡବତ, ଆୟୁତ ଦଣ୍ଡବତ। ନମସ୍କାର। ନ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପର କାନଭାସ ସଜେଇଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ମଦନ ମୋହନ ଭୂୟାଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନେହୁରା।
ଗାଳ୍ପିକ ମଦନ ମୋହନ ଭୂୟାଁ। ଗଳ୍ପ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନେହୁରା। ରାଜୁଆ, ତୁ 8 ତାରିଖରେ ଆସିଲୁ ନାହିଁ କାହିଁକି? କେସ୍ ଏକତରଫା ହୋଇଯିବ, ଜମି ତୋର ପଳାଇଯିବ। ମୋତେ ଆଉ ସେତେବେଳେ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ। ଆରେ ଏମିତି ହେଲେ ମୁଁ ତୋ କେସ୍ ବୁଝିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁ ଅନ୍ୟ ଓକିଲ ଦେଇଦେ। ଓକିଲ ବାବୁଙ୍କ ବିରକ୍ତର ସ୍ୱର ଏତେ କର୍କଶ ଥିଲା ଯେ ରାଧୁଆ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ରାଧୁଆ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ଓକିଲ ବାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ନାହିଁ ଓକିଲ ବାବୁ, ସେଇ 5 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷର ସନ୍ତକ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମୁଁ ସେଇ ଜମିକୁ ସେ ମହାଜନଠୁ ମୁକୁଳାଇବି। ହଉ ଦେ 200 ଟଙ୍କା, ଆଉ ତାରିଖଟା ନେଇକରି ଯା, ଆର ମାସକୁ ଆସିବୁ। ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର, କୋଚଟ ମଇଳା ଧୋତି, ମଟର ଟାୟାର ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛି, ଅସଜଡ଼ା ବାଳ, ମସୃଣ ଦାଢ଼ି ଓ ଶୁଖିଲା ଓଠ। ଥରିଲା ଥରିଲା ଗଳାରେ କହିଲା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆସିବାର ହେବ ଓକିଲ ବାବୁ? ଏଇଟା ପରା ଜମିବାଡ଼ି କେସ୍, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ସରିବ? ତୁ ନ ଆସିଲେ ହେବ କି? ଆର ପାର୍ଟି ଜିତିଯିବ। ଆରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନା। ହଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ ଦେ। ରାଧୁଆ ଲୁଗା କାନିରେ 10 ଗଣ୍ଠି ପକାଇଥିବା 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ଟିଏ ଓକିଲ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଲା। ଦେଖ ରାଧୁଆ, କେସ୍ଟା ଏମିତି ବି 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ରାଧୁଆ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି ଯେ କେସ୍ ଲଢ଼ିବି? ଆରେ ଚିନ୍ତା କରନା, ତୁ ନଥିଲେ ତୋ ପୁଅ ଆସି କେସ୍ ଲଢ଼ିବ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁ ଜିତିବୁ। ରାଧୁଆ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ଟି ଓକିଲ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଇ କୋର୍ଟ ବାରଣ୍ଡାରେ ନଥ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ତା ଭଳି ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ, ଅବହେଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ, ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ କୋର୍ଟକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ବଦଳରେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଧୁଆ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିଲା। ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ହେବ। ଏଠୁ 7 କୋଶ ରାସ୍ତା ଘରକୁ। ବସ୍ ଭଡ଼ା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛମାନ ଅଛି। ସେହି ସବୁ ଜାଗାରେ ଥକା ମେଣ୍ଟାଇବ। ଠାଏ ଠାଏ ଜାଗାରେ ନାଳ ପାଣି ଢୋକେ ଢୋକେ ପିଇ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବ। ଗଛ ତଳେ ବସି ମଇଳା ଗାମୁଛାରେ ଝାଳ ପୋଛି ପକାଇଲା। ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନରେ ରାଧୁଆକୁ ଟିକେ ନିଦ ଆସିଗଲା। ବସ୍ ଗୋଟେ ଚାଲିଗଲା ତା ପାଖ ଦେଇ। ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଚିନ୍ତା କଲା, କେଉଁ କାଳରୁ କିଏ ଏଇ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏବେ ଘର ମୁହାଁ ଚାଲିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକ ପକାଇଲା, ଆରେ କ'ଣ ତୋରାଣୀ ମନ୍ଦେ ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ସ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଦେହ ହାତ ଓଦା ଗାମୁଛାରେ ପୋଛି ଦେଇ ଆମ୍ବିଳା ତୋରାଣୀ କଂସାଟିଏ ଆଣି ପିଆଇ ଦେଲା। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ବସି ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଧୁଆ ପଚାରିଲା, ଆଜି କ'ଣ ରୋଷାଇ ହୋଇନାହିଁ? ନା, ଘରେ କିଛି ନାହିଁ। ପାଣି ମନ୍ଦେ ପିଇ ଶୋଇପଡ଼। ରାଧୁଆ ଗରିବ ହେଲେ ବି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଅଛି। ସେ ଅମଣିଷ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏହି ରକ୍ତ ପିପାସୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ନେହୁରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଖଟିଖିଆ ଘରର ସନ୍ତାନ। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ସବୁଦିନେ, ସବୁ ସମୟରେ, ସବୁ ଯୁଗରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନେହୁରା ହେବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ଏହା ସମାଜର ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାରୁ ପ୍ରଜନ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ସ୍ରଷ୍ଟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରାଇବୁ। ଆଜି ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କବି ରକ୍ଷକ ନାୟକ। ପ୍ରଜନ୍ମ ତରଫରୁ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବେ ପ୍ରଜନ୍ମର ସହ ସମ୍ପାଦିକା ଅଧ୍ୟାପିକା ସଂଯୁକ୍ତା ରାଉତ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଶବ୍ଦରେ ଶବ୍ଦରେ ସେ ତିଆରନ୍ତି ମାୟାଜାଲ, ସଜାନ୍ତି କବିତାର ଘର। ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବିତା ଲେଖୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ। ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯାଏ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଡ଼ାଣ, ବ୍ରହ୍ମଶିଳା, ବୀଜ ବିକ୍ଷେପ, ଅସରନ୍ତି ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ, ଆଉ ସବୁ ସାକ୍ଷାତରେ ଅନ୍ୱେଷା ମହର୍ନିଶ, ଅର୍ଗଳ ଅନର୍ଗଳ,
ଶେଷହୀନ ସନ୍ତରଣ, ଅମିତ୍ର ଅନ୍ଧାର ଓ ବିମ୍ବସ୍ନାନ କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକରେ। 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି କବିତା ଲେଖାରେ ମଗ୍ନ ଥିବା ଏହି ନିଆରା କବି ରକ୍ଷକ ନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ଏ ସଂଖ୍ୟାର ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଅଗଷ୍ଟ 18, 1963 ମସିହାରେ ପାଇକସାହି ସୋରଭା ନୟାହାଟ ପୁରୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ତଥା ସମ୍ପ୍ରତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହାମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କବି ରକ୍ଷକ ନାୟକଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ସଂଖ୍ୟାର ଆଇନ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ରଷ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭେଟିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଏବଂ କବିତା ବି ଶୁଣିବା। ନମସ୍କାର ସାର୍, ପ୍ରଜନ୍ମ ଟାଇମ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଇନ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ରଷ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। नमस्कार, मोर आपनको बहुत बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन। ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଆପଣ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ସମକାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ କବି ରୂପେ ସୁପରିଚିତ। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ କବିତାକୁ ଆପଣେଇବାର କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କବିତା କେମିତି? कविता मो पाई एक स्वाभाविक माध्यम। प्रथमे मोर सृजन यात्रा कविता आरंभ होता। परवर्ती समय मु साहित्यर विभिन्न विभाग में किछि लेखालेखि करिछि, किंतु कविता मते लगे जेभली मोर निजस्व माध्यम। कवितार जेभली मु स्वच्छंद सावलील भाव में निजको प्रकाश करिपारे, व्यक्त करिपारे, मते अन्य कौन माध्यम एतेटा मो पाई सुविधाजनक हुए नाही। तेणु कविता प्रथम थिला एवं एपर्यंत कविता मो सहित अछि। कविता होउची मो पाई एक स्वाधीनता। यह स्वाधीनतार मार्ग नुहे, यह स्वयं संपूर्ण एक स्वाधीनता। कारण निजको स्वाधीन भाव में व्यक्त करिवार जो परिवेशटी कविता दिए ताहा मु अन्य कौन जगार पाए नाही। तेणु सबु कवितार मु थाए, मोर व्यक्तित्व सहित बोध हुए कविता खाप खाई जाए, जहाँफल से माध्यमटी मो पाई एपर्यंत प्रिय हो रही। 2000 मसीह ओडिशा साहित्य एकाडेमी द्वारा प्रकाशित ऊर्ध्व उड़ाण आपणकर प्रथम प्रकाशित कविता संकलन। 2020 रे पक्षीघर भुवनेश्वर द्वारा प्रकाशित बिंबस्नान कविता संकलन समेत आपणकर रही 11 गोटी कविता संकलन। आमर प्रश्न, यही 11 गोटी कविता संकलन मध्यरु एमिति 4टी कविता संकलन संपर्क में आमको कहतु जहाँ आपणक दृष्टि श्रेष्ठ एवं काहींकी। 2000 मसीह मोर बाहरिला कविता संकलन ऊर्ध्व उड़ाण। वर्तमान पर्यंत 11टी कविता संकलन मोर प्रकाशित होइछि। ता मध्यरु असरंती अंताक्षरी मते ओडिशा साहित्य एकाडेमी आनी देछि। प्रकृत रे मु संकलन लिखिनी, विभिन्न समय रे विभिन्न भाव को नहीं कविता लिखिछि एवं ताकू बाछिकी विभिन्न समय संकलन करिछि। तेणु कौन संकलन ये श्रेष्ठ मो पाई कहवा ठीक हेबनी। ऊर्ध्व उड़ाण प्रथम संकलन भाव में जी प्रिय, मोर शेष संकलन अद्यावधि शेष संकलन बिंबस्नान से प्रिय हुए तो लगिपारे। असरंती अंताक्षरी एकाडेमी पुरस्कार पाई ताहा हुए तो मोर प्रिय ही थाई पारे, सेमती किछि नाही। तेणु मोर संकलन भितर क्यों संकलनटी मोर प्रिय मु केबे भाबिनी। ता भितर हुए तो किछि कविता विभिन्न संकलन किछि कविता हुए तो प्रिय थाई पारे, सेटा पाठक माने कहिबे तांकु क्यों संकलन भल लगी। 2011 मसीह सृजन भुवनेश्वर द्वारा प्रकाशित कविता संकलन
ଅସରନ୍ତି ଅନ୍ତାକ୍ଷର 2013 ମସିହାରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏ ସଂକଳନଟି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳନ କି ନା ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆଉ କିଛି? ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିଲି ମୋର କୌଣସି ସଂକଳନ ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ଅସରନ୍ତି ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ପୁରସ୍କାର ଆଣିଲା, ସେ ଅସରନ୍ତି ଅନ୍ତାକ୍ଷରର ଭାଗ୍ୟ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ସେହି ସମୟର ସୃଷ୍ଟି ଭାବନା ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ମୋ ମତରେ କୌଣସି ସଂକଳନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ କି ଅପ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶକାତର, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ପାଠକମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ନିମନ୍ତେ ଏହା ପଚାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ସ୍ରଷ୍ଟାଟିଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ମାତ୍ରକେ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିଶେଷ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବହୁ ବିରୋଧାତ୍ମକ ସମ୍ବାଦ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ସ୍ରଷ୍ଟାଟିର କୃତିତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠେ। ସାର୍, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ସମାଲୋଚନାର ସରବ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି କି? ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏମିତି ଏକ ଅସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ସୁଖର କଥା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲି, ମୋ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ନେଇ କୌଣସି ତର୍କ ବିତର୍କ ସମାଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ପୁରସ୍କାରକୁ ନେଇ ତର୍କ ବିତର୍କ ବିଭିନ୍ନ ମିଡିଆରେ ହେବା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଅନେକ ବିତର୍କ ତର୍କର ଭିତ୍ତି ଥାଏ, କାହାର ବି ଭିତ୍ତି ନଥାଏ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେଉଁମାନେ ପୁରସ୍କାରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଏଭଳି କଥାରେ ମାତନ୍ତି। ମୋ ମତରେ କବି, ଲେଖକ, ସାହିତ୍ୟିକ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଗୋଡ଼େଇବା କଥା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରସ୍କାର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବେ ତାଙ୍କର ଅବକ୍ଷୟ ହବ ହିଁ ହବ। ମୁଁ ଯେ କବିତା ଲେଖିପାରୁଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିପାରୁଛି, ତାହା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର, ଏହା ହିଁ ଭାବେ। ଆପଣ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ। ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ଆପଣଙ୍କ କବିତା ଲେଖା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ? ହଁ, ମୋର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଅଛି ତାହା ମୋର ସାହିତ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ମୋର ବୃତ୍ତି ହେଲା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତର୍ଜମା କରିବା। ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର କବିତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ତି କେବେ ବି ମୋର ସାଧନାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇନାହିଁ କି ବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ମୁଁ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହିଁ। ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସାଥୀ ହେଇ ମୋ ଜୀବନ ସହିତ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ମୋର ପତ୍ନୀ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପିକା, ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିବାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ, ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗେ ନାହିଁ। ମୋର କବିତା ବି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ନ୍ତି ସେ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ନ୍ତି। ମୋର କୌଣସି ହାତଲେଖା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସେ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କି ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦିଏ ନାହିଁ। ହଁ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପିକା, ମୁଁ ଅର୍ଥନୀତିର ଛାତ୍ର, ଘରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟିଏ ବହିପତ୍ରର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସୁବିଧା ହୁଏ, ଲାଭଜନକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏହି ବାଟରେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ନବମ ଶତକରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଲେଖାର ଯାତ୍ରା।
ଯଦିଓ କବିତା ସ୍ରଷ୍ଟାର ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କବିତା ରଚନାର ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ କେଉଁ କବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ କାହିଁକି? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ କବି ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କବିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କବିତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିବେଶରୁ ଆସିଛି, ପିଲାବେଳୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପଦ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲି ଆର କବି କିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଅନେକ କବିତା ପଢ଼ିଛି, କବିତା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କୌଣସି କବିଙ୍କର ସବୁ ଲେଖା ଯେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆମ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ମୋତେ ଲାଗେ ମୋ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛି ଏବଂ ମୋ ଲେଖାରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏକ ସାରସ୍ୱତ ପରିମଣ୍ଡଳରେ ରହୁଛୁ, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ରହିବ। ପୁରାତନ କବି, ନୂତନ କବି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି କବି, ଏକ ସାମୂହିକ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ ରହିଛି, ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ। ବହୁ ପାଠକଙ୍କର ପସନ୍ଦର କବି ରକ୍ଷକ ନାୟକ ନିଜ ପରିବାରରେ କବି ରୂପେ କେମିତି ସ୍ୱୀକୃତ? କବି ଭାବରେ ମୋ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ମୋର ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, ସେ ଏବେ ନାଁକି ଆର ପାରିବେ। ମୋ ତ ବହୁତ ଖୁସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋ ପତ୍ନୀ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପିକା, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଲେଖାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖୁସି ହୁଏ ମୋ ଝିଅ ଅନନ୍ୟା, ପୁଅ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଖୁସି ହୁଏ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କବି ଭାବରେ ପାରିବାରିକ ସ୍ୱୀକୃତି ବା ସମ୍ମାନ ମୋତେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଛି ଏବଂ କିଛି ପରିମାଣରେ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ? କବିତାକୁ ନେଇ ତ ମୋର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନଟି ହେଲା ମୁଁ କେମିତି ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ସାର୍। ଆପଣ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଦେଇ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବାରୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆବୃତ୍ତିରୁ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ମୋର ବିମ୍ବସ୍ନାନ କବିତା ସଂକଳନରୁ ଏ କବିତାଟି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ନିଜ ନିଜ ଜହ୍ନ ରାତି। ଜହ୍ନ କଣ କଣ କରିପାରେ, କି ଭୟାନକ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇପାରେ, ଆସ ଦେଖିବ ନିଜ ଆଖିରେ। ଜାଣିଛ କେବଳ ମଣିଷ କଣ, ପ୍ରାୟ 100% ପ୍ରାଣୀ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ଜହ୍ନ ରାତିରେ। ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନଥିବ, କାରଣ ତୁମେ ବି ନଥାଅ ନିଜ ପରି ଜହ୍ନ ରାତିରେ। ସମୁଦ୍ରରେ ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ମହାମନ୍ଥନ, କୂଳଲଙ୍ଘି ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ ମୁକ୍ତି ଖୋଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଉଦ୍ବେଳନ। ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କାଳ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବ ବଖରାରେ ସ୍ଥିର ଯୋଗିଥାଳ। ଶିରାରେ ଶିରାରେ ଶୁଖିଲା ଜୁଆର, ଆସ ଦେଖ କୋଉ ଯୁଗରୁ ଏଇ ଛକରେ ପଥରରେ ଗଢ଼ା ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଥିଲା। ସେ କାଳେ ପୃଥିବୀର ସୁନ୍ଦରତମ ନାରୀ। ଦେଖ ସେ ଆଉ ନାହିଁ, ଦେଖ ସେ ଆଉ ନାହିଁ, ତରଳି ଯାଇଛି, ଅନ୍ତଃସଲୀଳା ହୋଇ ବହିଯାଇଛି। ହେଇ ଦେଖ ଯେଉଁ ଲୋକ ଛାତିରେ ହାତ ପିଟି ବାହୁନୁଛି, ସେ ଜଣେ ସମ୍ରାଟ। ତା ମୁକୁଟକୁ ସେ ଥୁ କରି ଜହ୍ନ କିରଣରେ ମୀନ ଭଳି ପହଁରୁଛି। କେତେ ଯୋଗୀ କେତେ ଭୋଗୀ ଆପଣାକୁ ଭୁଲି ଭିନ୍ନ ବାଟରେ, ଏଇ କଥା ପାଇଁ ଦିନର ସଂସାର ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟଜ୍ୟ କରିପାରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା
पंथ सत्य समस्ते समस्ते लंगड़ा होई नाचुछंती पागल करिछि जन्न पागल करिछि जन्न हेई देखो से कोणरे जाहाकू देखुछ से कोणरे जाहाकू देखुछ से दिने लिखिथिला जो गीत ताकू बोली बोली तुमे सभ्य मनीष बोलाउछ जन्हराती जन्हराती सतरे भयंकर मनीष को पशु पशु को मनीष मनीष को पशु पशु को मनीष कर दिए मोक्ष को खेलना समय को बेसहारा करी से खेउ थाए मारी सुसुरी एबे बुझिल तो जन्मराति केडे भयंकर सेथिपाई जन्मराति रे भेटिबाकू मना करे तुम सेथिपाई जन्मराति रे भेटिबाकू मना करे तुम तुमरो तो एकाजित जन्मराति रे मुकाळे सबुठु सुंदर जन्मराति रे मुकाळे सबुठु सुंदर। प्रश्न असरती समय किंतु सीमित एणु बहु प्रश्न आमे चाहिकी मध्य पचारि पारलु नाही। आगामी समय से प्रचेष्टा आमे पुनः करिबो सेतेबेले आपणकर सहयोग आमर काम्य रहुछु। नमस्कार सर। नमस्कार। ए संख्यारे पाठकंकर पसंदर कविता पृष्ठारे एक इंग्राजी कविता जहाँकि ओडिया रे अनुवाद करथिले कवि राधामोहन गणनायक कविता जीवन संगीत पाठक रूपे आवृत्ति करिवे अध्यापक आदित्य चंद्र दास कविता जीवन संगीत। आसंतु शुणी नेबा कविता। आज हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो द्वारा लिखित ए साम ऑफ लाइफ इंग्राजी कवितार ओडिया अनुवाद जहाँ स्वर्गत कवि राधामोहन गणनायक द्वारा अनुवादित होईछि मुझे आज आवृत्ति करुछि। कवितार नाम जीवन संगीत। विषाद वचने कुह नाही मोते जीवन असार स्वप्न माया निद्रालु प्राण मृतये जगते वस्तु दिशे जहा नुहई ताहा जीवन सत्य वास्तव पुणी समसाने जार मृत्यु नाही धूली तू मिसिबु धूलीर सहित कुहा जाई नाही आत्मा पाई हर्ष विषाद नुहे निरूपित सीमा अबापथ एधरा तले दिनु दिन तुमे उन्नततर हुओ आपणार कर्म बड़े कर्म दीर्घ समय क्षिप्र हृदय हेले हे अटल दृढ़ शमशान पथे डेंगुरा प्राय बाजी बाजी उठे शंकातुर विशाल धरार रण प्रांगणे जीवनर एही शिविर बासे चालित पालित पशु परिणही वीर हुओ तुमे विजय आसे भविष्यतर झलके भूलना भूल अतीतर प्रभाव सबु वर्तमान ही कर्मर काल हृदय साहस उपरे प्रभु महत जीवन निर्देश दिए जीवन महत करिबु आमे छाड़ी जीवु पद चिन्ह आमर समय सिंधु सिकता दामे जीवन सागरे जाऊ जाऊ कई भग्न बोईत भग्न मन सेई पद चिन्ह बिलोकी हृदय भरिबे उद्बोधन जा हेउ पछे अटल जीवन कर्म निरत होइबा भाई मर्मे बुझिबा कर्म करिबा परिणाम आसे रहिबा चाहि। दर्शक बंधु प्रजन्मर यूट्यूब चैनल रे गल्प प्रबंध कविता फीचर एवं साक्षात्कार प्रसारित हुए जदि आपण कविताटीर वीडियो को आम पाखक व्हाट्सएप करने चाहते तो व्हाट्सएप नंबर 9381777391 ए नंबर रे आपण वीडियोटी को आम पाखक पठाई पारिबे। नमस्कार रहूछु एक नुआ संख्या नहीं आपण मानक पाखक खूब शीघ्र फेरिबे।